یہاں پر آپ نے غور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عرضت علی النار، مجھ پہ آگ کو پیش کیا گیا۔ دراصل امام بخاری یہاں آگ کا مسئلہ بیان کرنا چاہتے تھے، اس لیے مختصر ذکر کیا اس حدیث میں اور آگ کی بات کی، جبکہ پوری حدیث یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب نے دیکھا نماز کے اندر کہ حضور آگے بڑھے اور پھر پیچھے ہٹ گئے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ کو اس طرح دیکھا رأیناک تناولت شیئا ثم تقاقعت ثم رأیناک تقاقعت، حضور ہم نے دیکھا آپ آگے بڑھے جیسے کوئی چیز لے رہے ہیں اور پھر پیچھے ہٹے آپ۔ تو حضور نے فرمایا ہاں عرضت علی الجنت والنار۔ اب پوری حدیث سنیے، یہاں صرف نار کا آگ کا ذکر ہے، حضور نے پوری حدیث میں یہ فرمایا ہاں ایسا ہوا، دراصل عرضت علی الجنت والنار آنفا، ابھی ابھی مجھ پر جنت اور جہنم دونوں پیش کی گئی تھی، فی ارض ھذا الجدار، اس دیوار کی چوڑائی میں، اس دیوار کی چوڑائی میں نے ابھی ابھی دیکھا، جنت کو بھی دیکھا جہنم کو بھی دیکھا، وانا اصلی، اور میں اس وقت نماز کی حالت میں تھا۔ یہ آیا اس حدیث کے اندر۔ آگے جب صلاۃ کسوف کا ذکر ہوگا اسی سورج گرہن کی نماز کا، تو وہاں ایک بڑی طویل حدیث آ رہی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، اس میں یہ آیا کہ جب صحابہ کرام نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو اس طرح دیکھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ایسا ہوا، انی رأیت الجنت فتناولت منہا انقودا، میں نے جنت کو دیکھا تو میں نے اس کا ایک خوشہ توڑنا چاہا، فتناولت منہا انقودا، میں نے اس سے خوشہ توڑنا چاہا مگر چھوڑ دیا۔ فرمایا وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، اگر میں وہ خوشہ توڑ لیتا تو جب تک دنیا رہتی تم اس سے کھاتے رہتے، وہ کبھی ختم نہ ہوتا، تو میں نے وہ خوشہ توڑنا چاہا مگر پھر چھوڑ دیا، کیونکہ رب کی حکمت یہی ہے کہ جنت کی چیز جنت ہی میں میسر ہو، یہاں نہ ملے۔ تو حضور نے مگر آگے بھی بڑھے، لوگوں نے دیکھا اور ہاتھ بھی بڑھایا اور وہ خوشہ ہاتھ کی دسترس میں آ بھی گیا، اور فرمایا کہ اگر میں چاہتا، دوسری حدیث پہ آیا اگر میں جرأت کرتا تو اسے توڑ لیتا، اب اس طرح تو لاسبت من، فرمایا اگر میں جرأت کرتا تو اسے توڑ لیتا، لیکن پھر چھوڑ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی بات تو یہ پتہ چلی، یہ روایتیں سب سامنے رکھیں، اور یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ بار بار ہوا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ہماری طرح نہیں ہیں، ہماری طرح نہیں ہے، حضور کا دیکھنا اور ہے۔ آنکھیں تو سب انسانوں کی ایک جیسی ہوتی ہیں، دو دو آنکھیں، اور اپنی جگہ پر جیسے سب انسانوں کی ہوتی ہیں، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے چشمان مبارک عطا فرمایا، اگرچہ ان کی خوبصورتی بے مثال تھی، ان کی بناوٹ بے مثال تھی، لیکن چلیے اگر کوئی اس پر بحث کرتا ہے کہ جی دو آنکھیں ان کی بھی تھیں، دو آنکھیں ہماری بھی، دو کان ان کے بھی، دو کان ہمارے، لوگ اس طرح کرتے ہیں نا موازنہ، اور اس سے پھر نکالتے ہیں مشابہت و برابری۔ بڑے بے ادب لوگ ہیں، بڑی بے ادبیاں کر جاتے ہیں ایسی باتیں کر کے، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ ان دو آنکھوں میں اللہ نے کیسا نور سمایا ہوا تھا، ان دو آنکھوں میں کیسی قوت دید اللہ نے رکھی تھی۔ ہماری آنکھ اٹھتی ہے تو یہ سامنے ہی بس چند گز کا فاصلہ، چند مائلز کے فاصلے پہ دیکھ پاتی ہے، حضور کی آنکھ جب کھلتی ہے اور دیکھتی ہے تو جنت کو بھی دیکھ لیتی ہے، جہنم کو بھی دیکھ لیتی ہے۔ حضور کی آنکھ جب دیکھتی ہے تو سینے سے کے پار اندر دل کی دنیا کو بھی دیکھ لیتی ہے۔ حضور کی آنکھ جس طرح سامنے دیکھتی ہے ایسے پیچھے بھی دیکھتی ہے، جیسا کہ بخاری میں بھی پہلے آ چکا حدیث میں کہ ما یکفیٰ علیہ رکوعکم ولا خشوعکم، مجھ پر نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے نہ خشوع پوشیدہ ہے، جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ تو یہ حضور کی چشمان مبارک۔ تو پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہماری طرح نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے نا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر،
मलकूत मुल्क में कोई शे नहीं वो जो तुझ पे या नहीं। और उस आँख से क्या छुपे, लोग जन्नत दोज़ख पे हैरान होते हैं तो होते रहें, हम तो इससे भी आगे जाते हैं। आला हज़रत ने क्या खूब कहा कि और कोई गैब तुमसे क्या नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। जो अल्लाह का दीदार करे, गैबुल गैब हस्ती को देखे, खुदा को देखे, खुदा के जल्वों को देख ले, तो फिर अगर ये चीज़ें मुनकशिफ हों उस हस्ती पर और इधर से उधर देख सकते हों, देख लेते हों, तो इसमें क्या ऐसी हैरत की बात। और क्यों लोग परेशान होते हैं और क्यों बार बार उन्हें शिर्क नज़र आता है और फिर वो परेशान बेजार रहते हैं, दूर दूर रहते हैं और इन बातों से इत्तेफाक करने से डरते हैं। हालांकि ये तो ईमान की बातें हैं, ये तो बुखारी की बातें हैं और ये तो कुरान की बातें हैं और ये उम्मत का नज़रिया रहा है, लिखने वाले लिखते रहें। मगर अब लोगों ने नई नई शरीयतें निकाली हैं, नए नए दीन निकाले हैं, नई नई तबलीगें होने लगी हैं, तो उम्मत से हट कर चल रहे हैं, अपने बच्चों को चलाते हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो ये हुई। अभी आगे और देखिए ना कि हुजूर ने फिर हाथ बढ़ाया और बाकायदा खोशे को पकड़ना चाहा। तो हदीस बता रही है कि खोशा चाहते तो पकड़ के ले लेते, मगर आपने छोड़ दिया। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि आप जन्नत तक पहुंच भी सकते हैं और आपको अल्लाह ने तसर्रुफ भी दिया है कि आप चाहें तो वहां से कोई चीज ले लें। न सिर्फ ये कि जन्नत को देख रहे हैं, जन्नत तक पहुंच भी सकते हैं और वहां से कोई चीज हासिल भी कर सकते हैं। ये शान है रसूल खुदा की। और क्यों ना हो कि अल्लाह ने अपने नबी के हाथों को ये ताकत दी है कि हमारे हाथ तो बस यहीं तक रह जाएं और मामूली ताकत का मुजाहरा कर सकते हैं। नबी के हाथों में नबवी कुव्वत समाई हुई है, वो जब उठें तो जन्नत तक पहुंच जाएं, जन्नत के खुशू तक पहुंच जाएं। उंगली उठाएं तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, पलटा हुआ सूरज, डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। हुजूर के हाथों की क्या बात है। किसी के सीने पे अगर रख दें तो उसके दिल की दुनिया बदल दें, उसके दिल की दुनिया बदल दें। और ऐसे करके खोल दें पंजा पानी में तो चश्मे बहा दें। उन हाथों की क्या बात है। बज़ाहिर हमारे हाथ और आपके हाथ इसी तरह 5-5 उंगलियों पर मुश्तमिल और उसी तरह इंसानी खत्तो खाल पे मुश्तमिल, मगर हुजूर के हाथों की बनावट से हटकर ये भी देखो कि यहाँ इन हाथों में ये कुव्वत समाई हुई है कि ज़मीन व आसमान की सारी कुव्वतें भी उन हाथों का मुकाबला नहीं कर सकते। और हुजूर के हाथों की कुव्वत का क्या आलम होगा जब मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में और पंजे में इतनी कुव्वत है कि हजरत इज़राइल मलकुल मौत के उन्होंने एक थप्पड़ मार दिया जब वो रूह कब्ज़ करने आए। आएगी वो हदीस कभी इंशाअल्लाह बुखारी में ही, यही है बुखारी में मौजूद है कि मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आया और मलकुल मौत के जो मारा तो उनकी भी आंख निकाल दी। जब मूसा अलैहिस्सलाम के पंजे में इतनी ताकत है तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते कुदरत में कितनी ताकत हो। ये तो आपको अल्लाह ने जन्नत दिखाई और जहन्नम भी दिखाई और मेराज की रात भी आपने इनकी तफसील सैर फरमाई। आप तशरीफ ले गए, सारी चीजें दिखाई, जन्नत की नेमतें भी दिखाई और जहन्नम के अज़ाबात भी दिखाए। तो जनाब इससे ये भी पता चला कि जन्नत भी पैदा हो चुकी है और जहन्नम भी पैदा हो चुकी है। अच्छा, आपके जहन में हो सकता है नौजवान बैठे हैं, किसी के जहन में ये सवाल आए कि जन्नत जहन्नम तो इतनी दूर है, फिर ये दीवार में कैसे देख ली, फिर हाथ कैसे पहुंच गया। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर मामला आपके मेरे जैसा नहीं, दुनिया की चीज़ों जैसा नहीं है। यहाँ दुनियावी असबाब और दुनियावी जो पैमाइशें होती हैं उसके हवाले से ना समझिए इन चीज़ों को। हमारे लिए यकीनन फासले होते हैं और उनको तय करने के लिए असबाब होते हैं, ज़राए होते हैं। मगर जब अल्लाह ताला चाहे ना, अल्लाह की कुदरत की जब बात आ जाए और उसकी कुदरत जब जाहिर हो तो फिर फासले नहीं रहते हैं, फिर फासले नहीं रहते और वो जब चाहता है तो फासले मिट जाते हैं और बगैर असबाब और ज़राए के यहीं बैठे बैठे तय हो जाते हैं, खुद ब खुद बैठे बैठे तय हो जाते हैं। यानी अल्लाह इस बात पे कादिर है कि वो जन्नत और दोज़ख जो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों माइल्स के फासले पर हैं यहाँ से, तो अब वो जन्नत और दोज़ख अल्लाह अगर चाहे तो किसी के लिए भी फासले को मिटा दे और उसके सामने ला के रख दे और बंदे को उस तक पहुंचा दे, कहीं से भी बैठे बैठे बंदे को वहां तक पहुंचा दे।
اللہ چاہے تو یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا کی نگاہ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، اور اس کی قدرت کے ہاتھوں سے کوئی فاصلہ رہتا نہیں، وہ جس فاصلے کو چاہے اپنی قدرت کاملہ سے مٹا دے، جب چاہے طے کرا دے۔ یہ سب فاصلے ہماری دنیا میں رکھے گئے ہیں اور عالم اسباب میں رکھے گئے ہیں۔